بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ ہمارے ایک وکیل صاحب ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں فون کیا اور فون کر کے وہ رو پڑے۔ انہوں نے کہا کہ میں مسجد کے باہر کھڑا ہوں اور گھر سے میں تراویح کی نیت سے آیا ہوں، لیکن مسجد کے اندر جانے کی میری ہمت نہیں پڑ رہی۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں اور ان سب گناہوں کا مجھ کو علم ہے، دنیا نہیں جانتی۔ میں نے کتنے دل توڑے، کتنے ہی جسموں سے کھیلا، اور میرے بارے میں میرے دوست یہ جانتے ہیں کہ جس پہ میری نظر پڑ جائے میں اس کو بالکل اپنے شکنجے میں لے لیتا ہوں۔ اور میں نے اپنی اس خوبی کا یا اس مہارت کا اتنا فائدہ اٹھایا، اور کتنے گھر میں نے برباد کیے، کتنی لڑکیوں کے دل توڑے۔ اور اب مجھے اس وقت میں انجوائے کرتا تھا، اب مجھے لگتا ہے کہ میں نے زندگی میں اتنے گناہ سے بھری زندگی بتائی ہے، پر مجھے مسجد کے اندر جانے کا حوصلہ نہیں ہوا۔ میں وہاں سے پلٹ آیا ہوں۔ پھر وہ گاڑی میں بیٹھے، وہاں سے بیٹھ کے انہوں نے مجھے کال کی، روتے رہے۔ یہ ایک ایسا لمحہ انسان پہ ہوتا ہے جب آپ کا، سچی بات بتاؤں، اندر باہر دھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ جانتے ہو حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک دفعہ یہ ہوا کہ بہت شدید قحط پڑا، اور اتنا قحط پڑا کہ سبزے سوکھ گئے، پانی پینے کا ختم ہو گیا، اور ظاہر زندگی پانی کے بنا تو چل ہی نہیں سکتی۔ تو انہوں نے سب لوگوں کو بلایا اور بلا کے ایک میدان میں کھڑا کیا۔ ہزار وادی سینا کا ہی یہ کچھ جگہ ہوگی، اور موسٹ پروبیبلی جہاں وہ فوت ہوئے، جس جگہ موآب کی وادی تھی، یہ میرا خیال ہے، یعنی اس کے بارے میں مجھ جگہ کا کنفرم نہیں ہے، پر آئی گیس کہ وہ اسی جگہ پہ رہے۔ یہ وہی جگہ ہے جس کا ذکر بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی ہے کہ اللہ نے ان کو کہا کہ موسیٰ، یہ وہ جگہ ہے جو میں نے اپنے انبیاء سے، تمہارے بھائیوں سے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری نسل میں سے ایسے لوگ ہوں گے جن کو یہ میں قیمتی وادی دوں گا، اور تم اس کو دیکھو، اور پھر تمہیں پتہ نہیں وہاں جانے کا اور سب چیزوں کو دیکھنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ اوکے، جب سب لوگ جمع ہو گئے اور حضرت موسیٰ نے دعا کی، تو اللہ نے ان سے کہا کہ ان لوگوں میں ایک ایسا آدمی ہے جو سخت نافرمان ہے، گستاخ ہے، گناہ گار ہے، اس کو یہاں سے نکال دو تو بارش ہو جائے گی، وہ جب تک یہاں پہ بارش نہیں ہو سکتی۔ خاتون حضرات، حضرت موسیٰ نے یہ اعلان کیا۔ اچھا، اب اعلان ختم ہوا، اس کے بعد اس بندے کو ڈھونڈا جانا تھا، کون تھا کون نہیں تھا، ڈھونڈا جاتا، کتنی اس کی بے عزتی ہوتی، کتنی رسوائی کا سامنا ہونا اس لمحے آپ تصور کر سکتے ہیں۔ اچانک بارش شروع ہو گئی، ابھی دعا نہیں ہوئی، لوگ جمع ہیں، اللہ نے ابھی حضرت موسیٰ سے کلام کیا، انہیں بتایا کہ میں کیوں ناراض ہوں، کیوں بارش نہیں ہو رہی۔ تو حضرت موسیٰ نے پھر اللہ سے گزارش کی کہ سر یہ کیا ہوا، ابھی تو آپ نے شرط لگائی تھی کہ اس بندے کو نکالو، ہم نے بندہ بھی ٹریس بھی نہیں کیا۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ موسیٰ، ہوا یہ کہ اس بندے نے التجا کی، اس نے کہا یا اللہ، ساری عمر میرے گناہوں پہ تو نے پردہ ڈالے رکھا، ابھی تم مجھے یہاں رسوا کر دو گے؟ تم نے مجھے پہلے میرے گناہوں کے دوران رسوا نہیں کیا، میرے گناہوں کے بعد رسوا نہیں کیا، ابھی اتنے لوگوں کے بیچ میں تم مجھے رسوا کر دو گے، ذلت سے دوچار کر دو گے، تجھے کیا ملے گا؟ تو مجھ پہ مہربانی فرما، جو میرا پردہ تم نے رکھا وہ رہنے دے، اور میں اپنے گناہ سے پلٹ آتا ہوں، اور مجھے معاف فرما دے، اور میری اس عزت کو اتنے بڑے مجمع میں بے عزتی میں نہ بدل۔ اس گناہ گار آدمی سے جس سے لمحہ بھر پہلے میں رب اتنا ناراض تھا کہ لوگوں کو بھوک اور پیاس اور پانی کی محرومی سے دوچار کر دیا تھا، اللہ نے نہ صرف اس کو معاف کیا، اس کا پردہ رکھا، بلکہ بنا سب کی دعا کے اور مطالبے کے بارش برسا دی۔ تو میں نے ان صاحب سے، میں آپ کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ میں نے ان سے کہا کہ بیٹا ایسا نہ کرو، اپنی گاڑی کا اے سی بند کرو، اور یہ جو اس وقت تمہارے چہرے پہ آنسو ہیں، یہ نور ہے، اس کے ساتھ جاؤ، جتنی رکعتیں ملتی ہیں وہ پڑھو، اور وہاں سجدے میں جتنا رو سکتے ہو رو، اس لیے کہ یہ لمحہ تمہیں اجالنے کا لمحہ ہے۔ دیکھیں جیسے وہ ہوتا ہے نا ہر موسم رمضان میں
क्लियरेंस सेल लगती है, तो अल्लाह ने भी अपने नबी को, आखिरी नबी को आलमोस्ट क्लियरेंस सेल का कहा। पहला जो अशरा है वो रहमत का है, दूसरा मगफरत का है, तीसरा आदश दोज़ख से निजात का है। यानी 10 दिन को हम कहते हैं ना ये जो अशरा होता है, इसका मतलब है ये रमज़ान की स्पेशल ऑफ़र थी। और शायद हम और आप के दिल पे अल्लाह ने उतनी नवाजिश नहीं की जितनी इस गुनाहगार के दिल पे की। पता नहीं कितना बेचारा रोया होगा, कितना कुरलाया होगा, किस हिम्मत को जुटा के वो वहाँ पहुँचा होगा। अच्छा, जो बेशर्म आदमी होता है उसको शर्म नहीं आती, जिसके अंदर हया होती है, जिसके अंदर लिहाज होता है, वो गुनाह के किसी एक मौके पे आके भी रुक जाता है, पलट जाता है और उसे अपनी गुनाह का एहसास हो जाता है और वो तौबा कर लेता है। मेरे रब ने उस बंदे के लिए, आई डोंट नो, उसके बाद उसका फ़ोन नहीं आया, पर आई एम श्योर वो मस्जिद चला गया होगा और जिसमें जाके, क्योंकि जब इंसान का दिल धुल जाता है और आप स्मूथ हो जाते हैं तो चीज़ें बदल जाती हैं। हज़रत मूसा के बारे में कभी ज़रूर पढ़िएगा, बड़ी इनको लंबी उम्र मिली, 120 साल की उम्र इनको अल्लाह ने दी। और इब्न कुतैबा ने लिखा है बुखारी और मुस्लिम में कि नबी होता है पर उसके अंदर भी इंसानों की तरह दुनिया से मोहब्बत का होता है जज्बा। जब इनकी वफ़ात का वक्त करीब आया तो एक फ़रिश्ता इंसानी शक्ल में इनके कमरे में चला गया। अच्छा, ये रिवायत अल्लाह की पुरानी है। हज़रत इब्राहीम के पास भी जो फ़रिश्ते गए वो इंसानी शक्ल में थे, हज़रत लूत के पास भी जो फ़रिश्ते गए इंसानी शक्ल में थे। दोनों नबी उनको नहीं पहचान पाए, उन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता बताया उनको। तो फ़रिश्ते ने आके उन्हें उनके कमरे में उनसे कहा कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई और आपकी मौत का वक्त आया। अच्छा, एक तो उन्हें इस बात पे गुस्सा था कि मेरे कमरे में घुस कौन आया, दूसरा जिसको ज़रूरत कैसे हुई, तो उन्होंने खींच के उसको थप्पड़ दे मारा और उस फ़रिश्ते की आँख निकल गई। अगले लम्हे वो वहाँ से गायब हुआ। वो अल्लाह के पास पहुँचा, जाके उसने रिपोर्ट की तो अल्लाह ने उसकी आँख, तो ज़ाहिर उसे इंसानी शक्ल में भेजा था, वापस कर दी और कहा कि वापस जाओ, मूसा से कहो कि तुम्हें मौत पसंद नहीं है। तो अल्लाह ये कहते हैं किसी भी बैल के ऊपर हाथ रखो, तुम्हारे हाथ के नीचे जितने बैल के बाल होंगे तो एक एक बाल का एक एक साल तुमको मेरा रब अता कर देगा। तो मूसा ने उनकी बात सुनने के बाद, अच्छा जो इम्कान है कि उस फरिश्ते के अचानक गायब होने के बाद उन्हें एहसास तो हो गया होगा कि ये मामला कुछ और है, आम इंसान वो नहीं था, ज़ाहिर मौत का पैगाम लेके आया था, तो ही मस्ट भी मैसेंजर होगा ना अल्लाह का। तो जब फरिश्ते ने ये ऑफ़र की तो मूसा ने पूछा कि अच्छा मैं जब मान लेता हूँ, मैं इस बैल पे रखता हूँ, तो उसके बाद क्या होगा? उसने कहा जी फिर जितने वो बाल ख़त्म हो जाएंगे फिर आपको मौत आ जाएगी। तो उस मूसा के अल्फाज जो रिवायत हुए हैं, इब्न कुतैबा ने उनको किया कि उन्होंने कहा कि जब फिर मरना ही है तो इतने सालों का इंतज़ार करके क्यों मरना, उस मालिक और खालिक, ज़ाहिर है ये वो वाहिद पैगंबर हैं जिनसे अल्लाह ने अपनी तजल्ली भी उनको दिखाई कोहे तूर पे, वादी सीना में, जो तूर का पहाड़ है वो सारा सुरमा हो गया था और ये बेहोश हो गए थे, इनके बाल वाल सब सफ़ेद हो गए थे। हम चूँकि अम्बिया के बारे में भी नहीं बहुत जानते, पढ़ते नहीं हैं, लेकिन ये इतने कमाल, इनकी तो पूरी हिस्ट्री और जिस तौर पे ये लोगों को वहाँ से लेके फ़िरौन के ऐद से निकले और आगे गए, ज़रूर इनको पढ़ना चाहिए। पर मैंने आज बरसवील तज़किरा ही इनका मौत का तज़किरा आया और इन्हें फिर उसी लम्हे अल्लाह के हुक्म से उनकी मौत आ गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वादी सुर्ख में जहाँ ये फौत हुए, अगर मैं वहाँ होता तो मैं तुम्हें इंडिकेट करके बताता कि कहाँ इनकी कब्र है। इनकी कब्र आमतौर पर लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन जो रवायात में आता है कि ये जो वादी थी वो थी अरीहू, जो मुल्क था वो था मुआब, और बैतुल मगफूर उसका नाम लिया जाता है जहाँ पे वो थे, जहाँ उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी जो लम्हात थे गुजारे और उसके बाद फिर मालिक और खालिक से मिलने के लिए उसके पास चले गए। मेरा रब हमको इस ज़िंदगी में जब जब हमें ये रमज़ान की ऑफ़र आती है, स्पेशल ऑफ़र, हमें उसका पूरा मज़ा लेने की और उसमें लिटरली अपने आप को धोने की और अपनी वापसी का सामान करने की हिम्मत भी दे, तौफीक भी दे। क्योंकि उसकी तौफीक ना हो तो आँख से आंसू नहीं आते, उसकी तौफीक ना हो तो दिल धुलता नहीं है, उसकी तौफीक ना हो
تو انسان کو اپنی غلطیوں کا اور گناہوں کا احساس بھی نہیں ہوتا. وہ ہمیشہ پردہ ڈالے رکھتا ہے اور وہ انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ پلٹ آئے، اور پلٹ آ کے اس سے معافی بھی مانگے، اس سے التجا بھی کرے، اس کا رحم اور کرم بھی مانگے جو وہ عطا کر دیتا ہے. میرا رب آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اجازت دیجیے. السلام علیکم.